हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। मो नाम लक्ष्मी एवं मो स्वामी को नाम राहुल थिला एवं तांकर एक सान भौणी मध्य थिला जे बहुत सुंदरी थिला एवं जमा भी राहुलंक सह मिसुन थिला। एमिति लागुथिला जे से तांको भौणी नुहे, कारण राहुलंक रंग श्यामल थिला जेतेबेले कि से बहुत धळा गोरी थिला। राहुलंक चेहरा एवं ता चेहरार मेल हेउनथिला। जेतेबेले सेमाने आमकु कहिथिले जे एमाने दुहे भाई भौणी तो मोर संदेह होइथिला, किंतु एही संदेह तो प्रतिटी सेही मनिषकु हेउथिला जे सेमानंकु देखुथिला। मो विवाह समय रे सेमाने बहुत शर्त रखुथिले। सेमाने कहिथिले जे आमकु आपणंकठारु किछि दरकार नाही, किंतु आमकु विवाह अधिक जाकजमकरे करिवार नाही एवं अधिक लोकंकु मध्य डाकिवार नाही एवं रीतिनीति मध्य करिवार नाही, सीधा साधा विवाह करिवाकु हेबो। मोर मध्य कोनोसी असुविधा नथिला। मु केबे भाबी नथिली जे मो विवाह जाकजमकरे हेबो नाही। एही भली कार्यकलाप द्वारा झियो बा पुअर जीवन उपरे कोनोसी प्रभाव पड़े नाही। जदि एमिति होइथांता तो समस्ते बहुत जाकजमक करिथांते एवं पुओ झियो सबु बेले खुशी रहिथांते। बरं एहा देखिबाकू मिले जे बहुत टंका खर्च करी जेउ विवाह करा जाए परे सेही विवाह शीघ्र भांगी जाए। आमे सेमानंकर सबु कथा मानि नेलु। सेमाने आमकू गहना देले एवं कहिले जे आपणंकठारु किछि दरकार नाही। तापरे जेतेबेले मु मो घरकू गली एवं एहा जानी बहुत खुशी थिली जे एठारे ना सासु थिले, ना ससुर, ना देवर, ना जा, ना भाउज, नाही कोनोसी अन्य संपर्कीय थिले। एमिति घर तो प्रतिटी झियर स्वप्न होइथाए। बस जणे नणंद थिला एवं आजी नहेले काली तार मध्य विवाह होई जाइथांता। मो स्वामी मते विवाहर प्रथम रातिरे ही कहिथिले जे तुमे अनिका आडू परिश्रम करिवो नाही, तार विवाह शीघ्र होइजिवो, किंतु एही घरर किछि नियम अछि जाहा तुमकू मानिबाकू हेबो। मु भाबिली जे तिनि जनक घरे कोन नियम थिबो। एहा कोन कोनोसी बड़ परिवार थिला जे एमानंकर निजस्व रीतिनीति थिला। परंतु प्रथम दिनर बोहू थिली, कोन कहिथांती। मु कहिदेली जे जाहा आपण कहिबे मु सेमिति करिबी। एक सप्ताह परे घरर सबु काम तुमकू ही करिबाकू हेबो। एही कथा मते टिके अजब लागिला, किंतु मु मने मने भाबिली जे तिनि जनक घरे अधिक काम नथिबो एवं सेमानंक घरे अधिक काम नथिला। कपड़ा धोइबा पई ऑटोमेटिक मेसिन थिला एवं सफा करिबाकू जागा नथिला। बाकी रोसेई घर काम तो मते ही करिबाकू थिला, किंतु मोर एथिरे कोनोसी आपत्ति नथिला। मु परे कोनोसी कथा कहि नथिली। मते लागिथिला जे अनिका मोर किछि तो साहाय्य करिवो, किंतु से मोर साहाय्य करू नथिला। से दिन सारा निजरे बसी रहुथिला एवं तारे एक डबल बेड मध्य थिला, सोफा सेट मध्य थिला एवं एलईडी वीडियो गेम मध्य लागिथिला। जेतेबेले कि मते जेउरे रखा जाइथिला सेठारे एक पुरुणा बेड थिला, सोफा सेट नथिला एवं एलईडी मध्य नथिला। जदि मु एही घरर बोहू होइथांती तेबे मते घरर सबुठारु भल रूम देई देइथांते। एमिति करिवार कोन आवश्यकता थिला। मु मो स्वामी को कहिली जे आपणक भौणी रे एते सबु अछि एवं आमरे किछि नाही। आमर विवाह होइछि, आमरे डबल बेड हेबा कथा, से तो एका अछि। मो स्वामी कहिले जे से मोर बहुत गेहला, मु तार सुविधा गुडी को छाड़ी परिबि नाही एवं एबे तो आमर विवाह होइछि, एही घरर जिनिसपत्र होइजिवो। मु तुम रूम पाई मध्य फर्निचर आनी देबी। मु मने मने भाबिली जे आमे एते भी गरीब नथिलु। जदि आपणक पाखरे किछि नथिला तो आपण हमकु कहि देइथांते। मो मा जेतेबेले एही घर देखिबाकू आसीथिले तो से कहिथिले जे एक रूम अछि जेउथिरे सबु किछि पडिछि, सेहिटी हुए तो सेमाने तते देबे, तेणु मु मध्य खुशी हेउथिली। किंतु एठारे तो मोरे किछि भी नथिला। लागु नथिला जे नववधूर रूम किंबा कोनोसी एमिति दंपतिंक रूम जहार विवाह होइछि। एमिति लागुथिला जेमिति कोनोसी युवतीर रूम, किंतु मते चलिबाकू तो थिला। स्वामींकु थरे कहिथिली, से कहिथिले जे जेतेबेले टंका हेबो सबु किछि आनी देबी, किंतु से मोठारु टिके दूरेई रहुथिले। एही दुई भाई भौणींक मध्यरे किछि अधिक ही स्नेह थिला। एमाने एकाठी बहुत समय बिताउथिले एवं मो स्वामी केवल रातिरे हिंकु आसुथिले। मते एसबु खराब लागुथिला। मु तो एया सुनिथिली जे नुआ नुआ विवाह हेले स्वामी स्त्री परस्पर सह बहुत भल समय बितांती, 2-4 मास ही भल होइथाए, तापरे तो जीवनर कामरे लागि जांती। किंतु मोर तो 2 मास भी भल नथिला, 2 दिन भी भल नथिला, तेणु मु चिंतित मध्य थिली। मु कहिली जे आपण निज भौणी को एते भल काहेकि पांती। से कहिले जे एहा कोन कथा जे भौणी को काहेकि भल पाए। स्वाभाविक भावे मोर भौणी एवं पुणी मो बापा मा ए दुनिया रे नाहांती। सेमाने कहिथिले जे अनिकार बहुत जत्न नेबु। मु ता आखिरे गोटिए भी लुह देखि परिबि नाही। तुमे तार भाउज, किंतु तुमकु मध्य तार बहुत जत्न नेबाकू हेबो। मु कहिले आपणकर सान भौणी, किंतु एमिति तो लागु नाही।
ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କଣ ମାନେ ଲାଗୁନାହିଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ହଁ ସେ ମୋଠାରୁ ପୁରା 4 ବର୍ଷ ସାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବୟସର ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ମତେ ତ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ ତ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦେଲା ଯେ ଭାଉଜ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଦିନେ ମତେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଉଜ ନ କହି ତୁମ ନାମରେ ହିଁ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦିଦି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ତଥାପି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ସେ ମତେ ଭାଉଜ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲା ମତେ ଏଇ ଝିଅ ଜମା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ ସମୟ ନେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ମୋ ମା ମତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁ ଖୁସି ଅଛୁ ତ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଦେଲି ଯେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବସ୍ ରାତିରେ ଆସନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଖୁସି ହୁଏ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ମୋ ମା ଅଧିକ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖି ମର୍ଦ୍ଦ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ମର୍ଦ୍ଦ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ଏହିଭଳି କଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବିବାହର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଏବଂ କଣ ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ଏକାପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କିଛି ମର୍ଦ୍ଦ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାପିଚୁପି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ମନେ କରନ୍ତି, ସାରା ଜୀବନ ନୁହେଁ। ବୋଧହୁଏ ତ ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ। ମୁଁ କହିଲି ତେବେ ତ ପୂର୍ବ ବାଲା ଭଲ ହେଲେ ନା? ତ ମୋ ମା କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ତ ବାଲା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ ତ ତୁ ହଇରାଣ ହେବୁ। ବସ୍ ତାକୁ ତା ଦୁନିଆରେ ରହିବାକୁ ଦେଇ ତୁ ତ ଦୁନିଆରେ ରହ। ଏମିତି ସମୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ମଜନୁ ଟାଇପ୍ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଠିକ୍। ବସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମା ନିଜ ହିସାବରେ ହୁଏତ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଗି ଥିଲେ। ବିବାହର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଏମିତି କିଛି ଆଶା ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମୋର, ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହ କଟାଇବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନିକା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଅଟକାଇଲେ ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ଛାତକୁ ଗଲେ କିଛି ତୋଫାନ ଆସିଯିବ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଉପରକୁ କେବେ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାଅ ଯାଇ ରୋଷେଇ କର ଏବଂ ଆମ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏବେ ତ ଚା ତିଆରି କରିଛି, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ଭଟ୍ଟା ବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛାତକୁ ଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ତୁମର ମନେ ଅଛି ବିବାହ ଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହି ପରିବାରରେ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ କହିଥିଲ ଯେ ହଁ ମୁଁ ମାନିବି। ତ ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଣିନିଅ, ସେହି ନିୟମ ଏୟା ଯେ ତୁମେ ଛାତ ଉପରକୁ କେବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏହା କେମିତିକା କଥା? ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ କଥା, ଯଦି ନ ମାନିବ ତେବେ ଏହି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏମିତି କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଶେଷରେ ଆମ ବିବାହ ହୋଇ ସମୟ ବା କେତେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ବାହାର କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସ୍ଥିର କରିନେଲି ଯେ ମୁଁ ଜମା ଉପରକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହି କଥା ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କଥା କେମିତି କହିଦେଲେ? ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜମା ବି ସମ୍ବେଦନା ନାମକ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋ ସହ ବିବାହ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋତେ ଚାକିରିରେ ରଖାଯାଇଛି। ମତେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମୋତେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିଲେ ବି ସେ ମୋତେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ କୌଣସି ସୁଖ ମିଳିନଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ। କଣ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ଏହିଭଳି କଟିବ? ମୋ ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ରାତିରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷ କୌଣସି ଘରେ ରହେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ, ତ ତା ମନ କରେ ଯେ ଚାଲ ଛାତକୁ ହିଁ ଯିବା, ଉପରୁ ଆକାଶ ଦେଖିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଛାତକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ ଆଦୌ ଯିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କପଡ଼ା ଧୋଇ ଉପରେ ଶୁଖାଇବାକୁ ହେଉଥିଲା ତ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଏହି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଛାତକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଦୁହେଁ ନିଜର ଏକ ଟିମ୍ ବନାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜମା ବି ନଥିଲି। ଏକାଠି ବସି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ପାଖରେ ବସିଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ହେବାକୁ କିଛି ନାହିଁ।
ଦିନେ ତ ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ କାହାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲି, ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଝିଅ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ଉପରକୁ କଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଫେରିଯା। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ତ ଅଛି, ଉପରୁ କାହାର ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ତ ସେ କହିଲେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନାହିଁ। ଏହି ଘରେ ମୋର କୌଣସି ଶାଶୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜଣେ ପିଉସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲେ, ଯିଏ ଏହି ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ପିଲା କେବେ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ। ବାସ୍ ଏହି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ ଯିଏ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସୁନଥିଲେ। ଭଲ କଥା ଯେ ଘରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆସିବା ଯିବା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କେହି ନଥିଲା। ସେ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ତ 2-3 ସପ୍ତାହ ହିଁ ହୋଇଛି ମୋ ବିବାହକୁ। ତ ସେ କହିଲେ 2 ସପ୍ତାହରେ ବହୁତ କିଛି ହୋଇପାରେ। ତୁମେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କାହିଁକି ପିଲା ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ କଣ ଶୀଘ୍ର ଥିଲା। ବିବାହକୁ ଏବେ ପୂରା ମାସେ ବି ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାଅ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜାଣ, କାଳେ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି। ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲି ତ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ତ ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏବେ ତ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବା ମାସେ ବି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ବସ୍ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ ବିବାହ ଏହି କାମ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିବାହ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ କେବେ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଖାନଦାନରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁଅ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଇଦେବା। ମୁଁ ଏତିକି କଣ କହିଦେଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଯେମିତି ରାଗରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ତାର ସମ୍ପର୍କ କରାଇବା ବାଲା? କିଏ କହିଲା ଯେ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କର ଦରକାର ଅଛି? ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଆସୁଛି। ତୁମେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ତୁମେମାନେ ହେଉ କିଏ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ନମ୍ରତା ନଥିଲା ଯେ ଏବେ ଆମର ବିବାହ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏମିତି କେଉଁ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଏହିଭଳି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ମତେ ତ ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନିକା ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ପଚାରିଲା କଣ ହୋଇଛି, ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସବୁକିଛି କହିଦେଲେ। ସେ କହିଲା ଭାଉଜ ଆପଣ ମତେ ଏହି ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖ ତୁମର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଚୁପ୍ କର ନହେଲେ ଏଇଠି ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବି। ମୁଁ ଏତେ ଡରିଗଲି। ଶେଷରେ ମୁଁ କରିଥିଲି କଣ? ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମତେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ଘରେ ଅଛ ତ ନିଜ କାମରେ ରୁହ। ଏହି ଘରର ମାଲିକାଣୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଘରର ମାଲିକାଣୀ ତ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ମୁଁ ସାରା ରାତି କାନ୍ଦିଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋ ସହ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ମତେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ କିଛି ତ କଥା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆରଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଜାଣିବା କଣ ସମସ୍ୟା ଯେ ତୁମର ଏବେ ଯାଏ ପିଲା ହେଉନାହିଁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଖୁସି ଖବର ତ ମିଳିଯିବା କଥା। ମତେ ତ ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭଉଣୀ ଅଛି, ତାର ବିବାହ କରିଦିଅ। ବସ୍ ଏତିକି କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମତେ ଏତେ କଥା କହିଲ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆରଦିନ ହିଁ ଏହି ଲୋକମାନେ ମତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଅନିକା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ବସିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ପଚାରିଲେ ଏ କିଏ? ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନଣନ୍ଦ। ଡାକ୍ତର ମତେ ଚେକ୍ କଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଚେକ୍ କଲେ ଯେ ଯେମିତି ବସ୍ ସେ ଏଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମା ହୋଇପାରିବି କି ନାହିଁ। ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଫ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଛି। ତ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଥା ଶୁଣାଇଦେଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲେ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମର୍ଦ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଫେରିବା ବେଳେ ଅନିକା ମତେ କହୁଥିଲା କି କେମିତିକା ଡାକ୍ତର ଥିଲା, ଆମେ ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଯିବାନି। ମୁଁ କହିଲି ପୁଣି ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଲା ହଁ ଏମିତି ହେଲେ ଭଲ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୌକ? ତ ସେ କହିଲା ହଁ ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ସୌକ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଘରେ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେ ଏବେ ଏହି ଘରୁ ଯିବା ବାଲା ନୁହେଁ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଆମର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ତ ସେ ବିବାହ କରିବା ବାଲା ନୁହେଁ। ପୁଣି ତ ମୋ ସହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଥିଲା।
ମୁଁ ନୂଆ ବୋହୂ ଥିଲି ତେଣୁ ଅଧିକ କହୁନଥିଲି ନହେଲେ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କାରନାମା ଉପରେ ମତେ ରାଗ ତ ବହୁତ ଆସୁଥିଲା। ଅଜବ ପ୍ରକାରର ହରକତ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର। ଦିନେ ତ ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଅନିକା ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବସିଥିଲା। ତାକୁ ଜମା ବି ଅଜବ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଇସାରା କଲି, ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ତୁମେ ପିନ୍ଧିଛ ଏବଂ ତୁମେ ଏହିଭଳି ବସିଛ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଉପରେ ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ନେଇଯା। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିସାବରେ ତାକୁ ଇସାରା କଲି ଏବଂ ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଅଣଦେଖା କଲା ଯେମିତି ତାକୁ କୌଣସି କଥାର ଖାତିର ନାହିଁ। ସେ ସାରା ଘରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଥିଲା। କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କେଉଁଠି ରଖିଦେଉଥିଲି ତ ସେ କହୁଥିଲା ଏହାକୁ ଫେରାଇ ରଖ। ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଥିଲି, ତୁମେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିବ ତ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସବୁ କାମ ତ ମୁଁ କରେ, ପୁଣି ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି ତାକୁ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ପରେ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେବ। ମତେ ତ ଏହି ଅନିକା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ରାଗ ଯେ ଏବେ ତ ମୋ ଚେହେରାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି। ଦିନେ ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ମୋର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ସେ କହିଲେ କାମ ପରେ କରିନେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ପରେ ମଧ୍ୟ ମତେ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବେ ମତେ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଚାଲିଯାଅ ନା, କାହିଁକି ଯାଉନାହୁଁ, ମୋ କଥା କାହିଁକି ମାନୁନାହୁଁ। ସେ ତ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋ ହାତ ଧରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ ଯେ ଚାଲ ଚାଲ ବସଯିବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସେଇଠି ରହିବୁ, ପୁଣି ମୁଁ ତତେ ନେବାକୁ ଆସିବି। ମୁଁ କହିଲି ରାତିରେ ରହିଯିବି? ତ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ରାତିରେ ରହିବୁନି ଏବଂ ମତେ ଘରୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେମିତି ମୋ ପଛରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଡାକିବାର ଥିଲା। ମୋର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ମୁଁ ମହମର କଣ୍ଢେଇ? ପତ୍ନୀ ଅଟେ ଶେଷରେ। ଏତିକି ତ ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ଯେ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଏହିଭଳି ଘରୁ ବାହାର କରି ପଛରେ କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଏହି ବାହାନା କରି ଫେରିଆସିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଘରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଥିଲା। ଲାଗୁଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ରରେ ମତେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋରୁ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା। ଭିତରେ କେହି ଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେରୁ ବାହାରି ପଳାଇଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ସେ ପଛପଟେ ବାହାରିଗଲା। ପରଦା ପଛରେ ଲୁଚିଥିଲା ବୋଧହୁଏ। ମୁଁ ଡରିଗଲି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି ଥିଲେ ଆପଣ? ଆମ ଘରେ କେହି ଥିଲା, ଆମ ରୁମ୍ ଭିତରେ, ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେନି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତରେ ଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତେବେ ଆପଣ ଏହିରକୁ କାହିଁକି ଗଲେନି? ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି, ପରନ୍ତୁ ସେ ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତୋର ଫେରିବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଠି ରହିବାକୁ ପୁଣି ଫେରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ଏବେ ପୁଣି ଚାଲିଯା। ମୋର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ ତେବେ ବସ ଏଇଠି ଏବଂ ନିଜେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଏହା ବୁଝାପଡୁନଥିଲା ଯେ ଏସବୁ କଣ ହୋଇଥିଲା। କଣ ଘରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଚୋର ଆସିଥିଲା କିମ୍ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ଡାକିଥିଲେ? ପରନ୍ତୁ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ସେ କିଏ ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନିକା ତ ଘରେ ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ପଚାରିବି ଯେ କଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ସେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଗଲି ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଗାଧାଉଛି। ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତ ସେ କହିଲା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆରାମ କରୁଥିଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି କଥା କହିଦେଉଥିଲି ତ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଣୁନଥିଲା। ପୁଣି ଦିନେ ମତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ତ ବିବାହ ହୋଇଛି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଅବିବାହିତ ଅଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ସହ ଏମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି କେହି ନାହିଁ ନା ଘରେ କଥା ହେବାକୁ, ତେଣୁ ତୁମ ସହ କଥା ହୁଏ। ତ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମୋ ସହ କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ମୋର ତ ଭାଇ ନା, ମତେ ଅଜବ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କାଲି ତୁମର ବିବାହ ହେବ ତ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ କଥା ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ତ ସେ କହିଲା ଯେବେ ମୋର ବିବାହ ହେବ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିନେବି। ମତେ ଏବେ ଏମିତି ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ଏହି ଘରେ ମୋର କାହାରିକୁ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ବସ୍ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଥିଲା? ମୁଁ କଲି କଣ ଶେଷରେ? ମୋର ଦୋଷ କଣ ଥିଲା? ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି କଟି ଯାଉଥିଲା ଯେବେ ଦିନେ ମତେ ଛାତ ଉପରୁ କାହାର ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାତକୁ ଯାଇଥିଲେ।
सेमाने मते कहिथिले जे उपरकू आसिबाकू चेष्टा करनी। एक कथा बड़ अजब थिला जे जेबे भी सेमाने उपरकू जाउथिले मते एही कथा निश्चय कहुथिले जे आम पछरे आसिबुनी, चाहे तोफान आसु किछि भी हेउतु उपरकू आसिबुनी। एवं मु मध्य उपरकू जाउनथिली, किंतु एही भली कथा हेउथिले तो मोर संदेह हेउथिला। संदेह तो मोर आहुरी बहुत कथारे हेउथिला, किंतु मु किछि कहि पारु नथिली। सेमानंको पूर्वरु एही घरे मोर कौनसी जागा नथिला। काले एमिति न होउ जे मोर कौनसी कथा खराब लागि जाउ तो सेमाने मो सह आहुरी खराब करिवे, तेणु मु चुप रहुथिली। किंतु आजि जेबे मु एही कथा सुनिली तो मु छात आडकू चाली गली। मु कहिली देखिबा कोन हेउछि। मु सेमिति भी काहा पई किछि नुहे, तो आजि जणा पड़ी जिवो उपरे कोन हेउछि। कारण चित्कार शब्द शुभुथिला। मो ननंद बहुत भयंकर भावे चित्कार करुथिला। किछि ना किछि कथा निश्चय थिला, होई पारे से कौनसी असुविधारे थिला। मते तो तार साहाय्य करिबा उचित थिला, सेथिपई मु मध्य छात आडकू गली। किंतु जेबे उपरकू गली एवं सामनार माहौल देखिली तो एमिति लागिला जे मते उपरकू आसिबा उचित नथिला। उल्टा पादरे सेठारु फेरी आसिली। हृदयर स्पंदन बढ़ीगला। एहा कि अनर्थ हेउथिला एही घरे। कण मो आखि जाहा देखिला ताहा सत थिला? एमिति केमिति होई पारे? कण एही लोकमाने एते खराब थिले? ना ना, एमिति होई पारिबो नाही। एते भी अंधेर नगरी नथिला। किंतु पुणी जाहा मु निज आखिरे देखिली ताकू केमिति भूलिबी। किछि समय परे मो स्वामी को आसिले एवं से आसी मते एमिति कथा कहिले जे मु आश्चर्य होईगली। से कहिले एसबु तो केबेठारु चालिछि। जेबे मु कहिली कोन करुथिले आपण निज भौणी सह, से एही भली भाबे मो स्वामींको बेकरे लागिथिला, कुंढाइथिला एवं केउ कथारे रागुथिला। मु एया देखिथिली जे अनिका मो स्वामींको बेकरे लागिथिला एवं मु एहा बुझी जाइथिली जे तार बेकरे लागिबार अंदाज किछि अजब थिला। मु कहिली आपणमानंकु लाज लागुनी? कौनसी भगवानंको डर अछि कि नाही? एही घर उपरे कौनसी विपद आसीजिबो, बर्बाद होईजिबो, एही घर नष्ट होईजिबो सब किछि। कोन करूछंती आपण माने? आरे भगवानंकु डर अछि कि नाही? तो मो स्वामी मते कहिले भगवानंकु केमितिका डर? निज पत्नी सह तो थिली, अन्य काहा सह नुहे। मु कहिली पत्नी? अनिका आपणंको पत्नी केबेठु हेला? एबे मु एतिकी कहिछि एवं मते हठात एमिति लागिला जे जेमिति दुनियार सबुठारु बड़ बोका मुही अटे। अनिका मध्य पछरु आसीगला एवं से कहिला कि हो ए मोर भाई नुहे, मोर स्वामी। आम विवाह को 10 वर्ष होई गलानी। तुमे ठीक कहिथिला, मु कौनसी कम बयसर झियो नुहे, जणे स्त्री लोक अटे एवं एहा मोर स्वामी। आमर संतान होई पारु नथिला। अभाव मो भितरे थिला, मो स्वामींको भितरे नुहे। तेणु भाबिलु जे कौनसी प्रकारे तो संतान हासिल करिबाकू हेबो। किंतु आमकू संतान मिलु नथिला एवं पुणी निज रक्त तो निजर होई थाए, तेणु एही भावना मनकू आसुथिला। केही कहिला जे निज स्वामींकू तलाक देई दियो एवं द्वितीय विवाह कराई दियो, जेबे संतान आसीजिबो तो से तुमर मध्य कुहाइबो। किंतु मु मो स्वामींको ठारू दूरेई जिबाकू चाहु नथिली। पुणी भाबिलु जे जदि कौनसी काम सीधा उपायरे होई पारुनी तो एहा केउठी लेखा अछि जे भूल उपायरे होई पारिबोनी। तेणु आमे एमिति कलु। मु मो स्वामींकर मिछ भौणी बनिगली एवं तुम घरकू संपर्क नेई आसीगलु। एबे आमर उद्देश्य एहा थिला जे जेबे विवाह परे तुमर संतान होईजिबो तो मो स्वामी तुमकू कहिबे जे तुम सह रहिबाकू चाहुनाहांती एवं कथा तलाक पर्यंत चलीजिबो एवं संतानकू तुमठारु छड़ाई निज पाखरे रखिनेबु। एही भली आमकू संतान मध्य मिलिजिबो एवं तुमे मध्य आम जीवनरु बाहारी जिवो। जेबे मु एही कथा सुनिली तो मु आश्चर्य होईगली। मु कहिली जे एते घृण्य खेल खेलिल तुमे माने, एवं एबे एसबु मते काहेकि कहुछो? से कहिला, कारण एबे मध्य एहा तुमर बाध्यबाधकता, जेमिति हेउची ताकू सेमिति ही हेबाकू दियो। देखन जदि तुमकू घरु बाहर करि दिया जाए तो तुम पई बहुत खराब हेबो। एही समाज तुमकू क्षमा करिवनी। तुमे आम सह ही रुह, बस संतान जन्म करुथाय। मु एबे जाए निज मुंड खटाई नथिली, किंतु एबे मते निज मुंड खटाइबार थिला। जदि एबे करंतिनी तो पुणी केबे करंती? मु कहिली जे जेमिति आपण कहिबे सेमिति ही हेबो, बस मते एही घरे रखंतु। मु एही घरे आपणमानक चाकराणी होई रहिजिबी। अनिका एही कथारे बहुत खुशी होईगला। से कहिला जे जदि एमिति कथा थिला तो आमकू एते ड्रामा करिबार कोन दरकार थिला। कसम से निज स्वामींको ठारू लुचि लुचि मिसिबाकू पडुथिला। से पुणी छातकू जाई बहुत अजब लागुथिला। एवं आजि मध्य मु एही कथारे तांको सह झगड़ा करुथिली जे एबे जाए संतान काहेकि हेउनी, कारण तांको रिपोर्ट तो ठीक अछि। चालो भल हेला, एक मिछ थिला जहा एबे सामनाकू आसीगला। एबे प्रतिदिन एसबु तो करिबाकू पड़िबो। तुमे किछि काम कर, रातिर रोसेई करिदियो, एकाठी बसी खाइबा।
ଅନିକା ଚେହେରାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ହସ ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିନେବ। ମୁଁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କଟାଇଲି। ତାପରେ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଯିବା ବାହାନା କରି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲି ଏବଂ ସେଠାରୁ ନିଜ ମାଙ୍କ ସହ ସିଧା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦେଲି ଯେ ମୋ ସହ ଏହିଭଳି ଠକାମି କରି ବିବାହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମର୍ଦ୍ଦ ଏକ ସମୟରେ ଜଣେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିବାହ କରିପାରିବ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ କରିଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଫମ୍ପା ସମ୍ପର୍କରୁ ଆଜାଦ ହୋଇଗଲି। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲି ମୋର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଲାନି। ଏବେ ମୋର ନିଜ ଜୀବନ ଅଛି। ମୋତେ ସେସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ସହଜରେ ବୋକା ବନାଯାଇ ପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭାବେ ଯେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରିଗଲି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ 1000 ଥର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ କାହାକୁ ନିଜ ଝିଅ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ପିଲାକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଶୀଘ୍ରରେ କରିଦେବା ତ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଏଇଆ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ମୋ ମତ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କଟାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଏକ ପୁଅ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଯେ କିଛି ସମୟ ମୋ ସହ ବିତାଅ। ତୁମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ କେମିତିକା ମଣିଷ। ଶୀଘ୍ରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବିନି। ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ନେବି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ସଠିକ୍ କଲି କି ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ହିଁ ଭୁଲ କହିଲେ, ପରନ୍ତୁ ମୋତେ କାହାରି ଖାତିର ନାହିଁ।